A 100-watt resistor clear ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? കാണുന്നില്ലേ question? A 100-watt resistor has a value of 120 ohm. A 100-watt resistor has a value of 120 ohm. What is the rated current through the resistor? A 100 ohm resistor has a value of 120 ohm. What is the rated current through the resistor? So we have to find the value for I. And it is given that 100 watt, that means W or P is equal to 100 watt and has a value of 120 ohm resistance. R is equal to 120. From that we have to find out the value of current. നമ്മൾ already ചെയ്തതാണ്, ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വേഗം ചെയ്യൂ നോട്ട്ബുക്കിൽ. സ്ക്രീനൊന്ന് ശരിയാക്കട്ടെ, എല്ലാവരും പ്രോബ്ലം ചെയ്യും. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ? നോക്കാം. Is given that W is equal to 100 ohm. 100 watt. W is equal to 100 watt. W or P is equal to 100 watt. Has a value of resistance 120 ohm. That means R is equal to 120 ohm. R is equal to 120 ohm.
What is the rated current through the resistor? We have to find out the value for I. So we know that W is equal to V into I. W or P is equal to V into I എന്ന് നമുക്കറിയാം. W is equal to V into I. So for this V, we can write V is equal to I into R. V is equal to I into R. So V ക്ക് പകരം നമുക്ക് I into R എന്ന് എഴുതാം. V is equal to I into R into this I. Okay, so W is equal to I squared R or W is equal to I squared R അല്ലെങ്കിൽ P is equal to I squared R എന്ന് നിങ്ങൾ already പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So W is equal to I squared R. So put the values. W is equal to 100 watt. 100 is equal to I squared. We don't know the value for I. Into R is equal to 120. R is equal to 120. So I is square equal to 100 by 120. 120 100 divided by 120. I square is equal to 100 divided by 120. Using calculator, you have to find the value for 100 divided by 120. Hundred divided by 120. Is equal to 0.833. 0.833. Where equation use ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. W is equal to V squared by R. ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Okay. So I square is equal to 0.833. Therefore, I is equal to root of 0.833 is equal to root of 0.833. ഇത് പറയുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര സ്ലോയില് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, is equal to 0.91 ampere. 0.91 ampere. Got? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? We know that W is equal to 100 watt and R is equal to 120 ohm. It is given in the question itself. We have to find out the value for I, value for current. So we know the equation W or power is equal to V into I. For this V, we can write V is equal to I into R. So W is equal to I squared R. So we put the value for W as 100 and R as 120. So 100 is equal to I squared into 120. So I square is equal to 100 divided by 120 is equal to 0.833. So I is equal to root of 0.833 is equal to 0.91 ampere. യൂണിറ്റ് കൂടി എഴുതിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് എഴുതാത്തതിന് മാർക്ക് കുറയ്ക്കും. ക്ലിയർ? എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രോബ്ലം? Yes, miss. Okay. Now we can do the second question. This one is the second question. എല്ലാവരും എഴുതിക്കോളൂ. Three resistors, 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm
Three resistors, 2 ohm, 4 ohm, and 5 ohm are connected in series. Are connected in series. Are connected in series. If the total current is 8 ampere, if the total current is 8 ampere, find voltage across each resistors. Find voltage across each resistors. 3 resistors, 2 ohm, 4 ohm, and 5 ohm are connected in series. If the total current is 8 ampere, find voltage across each resistors. എല്ലാവരും ഒന്ന് try ചെയ്യൂ. Total voltage equal to 88 volt. അല്ലേ? Correct ആണ്. Total voltage കിട്ടി. We have to find the voltage across each resistor. Total voltage is 88 volt. We have to find the voltage across each resistor. 16, 32, 40. Yes, correct. Now let us check. ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാത്തവർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. 3 resistors, 2 ohm, 4 ohm, and 5 ohm are connected in series. ഇലക്ട്രിക്കലില് പ്രോബ്ലം എന്ത് തന്നാലും സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക. Okay. So here we have 3 resistors. One with 2 ohm resistance, second with 4 ohm, and third with 5 ohm. They are connected in series. That is series connection. If the total current is 8 ampere, this 8 ampere is common to all the resistors, because the resistors are connected in series. If the total current is 8 ampere, find the voltage across each resistors. So, be one a voltage here. Plus minus. So we have to find out the voltage across each resistors. That means voltage across 2 ohm, voltage across 4 ohm, and voltage across 5 ohm. Okay. Voltage across 2 ohm means V1. Okay. Voltage across 4 ohm is equal to V2. And voltage across, find out V1, V2, and V3. Load down കുറച്ച് സമയം എടുക്കേണ്ടത് തോന്നുന്നു. V1, V2, V3. Okay. So first the resistors are connected in series and total current is also given. So using that we can find out the value for total voltage. The first step എന്ന് പറയുന്നത് total voltage കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. For the total resistance എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Total resistance is equal to R1 plus R2 plus R3. 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm is equal to 11 ohm. Total resistance എന്ന് പറയുന്നത് 2 plus 4 plus 5, 11 ohm.
it is given that total current is equal to 8 ampere. Total current is equal to 8 ampere. So what is total voltage? V is equal to I into R. V is equal to I into R. I is equal to 8 into R is equal to 11 is equal to 88 volt. 88 volt is the total voltage. 88 volt is the total voltage. Now we have to find out the value for V1, V2 and V3. What is V1? V1 is the voltage across the first resistance. Voltage across is equal to into R1 and V2 is equal to I into R2 and V3 is equal to I into R3. Clear? V1 is equal to I into R1, V2 is equal to I into R2 and V3 is equal to I into R3. So V1 is equal to I, it is 8 ampere, 8 into R1, R means first resistance value 2 is equal to 16 volt. And V2 is equal to I into R2. I is again 8 into R2 is equal to 4 ohm resistance, 32 volt. And V3 is equal to I into R3. I is ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, Miss, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. 3 resistors are connected in series. അതായത് ഈ 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm connected in series. And the total current എന്ന് പറയുന്നത് 8 ampere ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് R1 അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ്, R2 അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് V1, V2, V3. V1 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം into R1 ആണ്, I into R1. V2 എന്ന് പറയുന്നത് I into R3. അപ്പൊ V1 എന്ന് പറയുന്ന I into R1. ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചെയ്തതാണ്. ഇത് വെറുതെ ചെയ്തതാണ്. വാല്യൂ ഓക്കെ. ആൻഡ് V3 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? 5 ഓമിക്കോടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ. ഈ 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സും കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആണ്. സോ ഈ 8 ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ടു 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സിനും കോമൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ V1 എന്ന് പറയുന്നത് I into R1. I എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആംപിയർ ആണ്. 8 into 2 is equal to 16 volt. V2 എന്ന് പറയുന്നത് I into R2. അപ്പൊ 8 into 4. ഐയുടെ വാല്യൂ 8, R2 റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ 4, 32. And V3 is equal to I into R3. 8 into R3 എന്ന് പറയുന്നത് 5, 40 volt. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം മതി. V1, V2 and V3. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. Question is,
three resistors, 4 ohm, 12 ohm and 6 ohm. 4 ohm, 12 ohm and 6 ohm are connected in parallel. If the total current taken is 12 ampere, the total current taken is 12 ampere, find the current through each resistor. Find the current through each resistor. Find the current through each resistor. In this question, the three resistors are connected in parallel. So when the resistors are connected in parallel, voltage across all resistance will be same, but current is different. That means individual resistance have individual current. Okay, ചെയ്തോളൂ. Once more, the three resistors 4 ohm, 12 ohm and 6 ohm are connected in parallel. Three resistors 4 ohm, 12 ohm and 6 ohm are connected in parallel. ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടത് കാണില്ല, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കണം കേട്ടോ. Three resistors 4 ohm, 12 ohm and 6 ohm are connected in parallel. If the total current taken is 12 ampere, find the current through each resistor. Find the current through ചെയ്തിട്ട് തീരെ കിട്ടാത്തവരിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. The three resistors are connected in parallel. So first തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫിഗർ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു. The three resistors are connected in parallel എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എൻഡ് ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, എൻഡിങ് എൻഡ് ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് the three resistors are connected in parallel. ഏതൊക്കെയാണ്? 4 ohm ഉണ്ട്, 12 ohm ഉണ്ട്, 6 ohm ഉണ്ട്.
ടോട്ടൽ കറന്റ് ഈസ് 12 ആംബിയർ. ഈ ടോട്ടൽ കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഈ 12 ആംബിയർ. ഈ 12 ആംബിയർ കറന്റ്, ടോട്ടൽ കറന്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് 3 കറന്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇത് I1, ഇത് I2, ഇത് I3. അഗെയിൻ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് I ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അതായത് ബിക്കോസ് ദീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ, ഈ 12 ആംബിയർ ടോട്ടൽ കറന്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഫൈൻഡ് ദ കറന്റ് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ. I1, I2, I3 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. I1 എന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് ത്രൂ 4 ohm. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓംസ് ലോ വെച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻ. I എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക? V ഡിവൈഡഡ് ബൈ R. I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു V ഡിവൈഡഡ് ബൈ R. സോ നമുക്ക് V എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കണം. V കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? V അതായത് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്തു, ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് V is equal to I into R. Total voltage V is equal to I into R ആണ്. Total voltage V is equal to I into R. ഇതിൽ I നമുക്കറിയാം 12 ആംബിയർ ആണ്. R നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതായത് ഇക്വാലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. I is equal to 12 ആംബിയർ ആണ്. R കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യിക്കണം? 1 by R total അല്ലെങ്കിൽ 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ആർക്കും? അതായത് നമുക്ക് കറന്റ് ത്രൂ 4 ohm, കറന്റ് ത്രൂ 12 ohm ആൻഡ് കറന്റ് ത്രൂ 6 ohm ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ കറന്റ് I1, I2, I3. സോ I1 എന്ന് പറയുന്നത് V ഡിവൈഡ് ബൈ R1 ആണ്. അതായത് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ R1 എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ I2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? V ഡിവൈഡ് ബൈ R2 ആണ്. ആൻഡ് I3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? V ഡിവൈഡ് ബൈ R3. ക്ലിയർ? I1 എന്ന് പറയുന്നത് V ഡിവൈഡ് ബൈ R1 ആണ്. I2 എന്ന് പറയുന്നത് V ഡിവൈഡ് ബൈ R2 ആണ്. I3 എന്ന് പറയുന്നത് V ഡിവൈഡ് ബൈ R3 ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇതിന് എന്താണ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ആ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് V is equal to I into R. I is given that 12 ampere. R can be calculated using this equation. 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So is equal to 1 by R1, 1 by 4 plus 1 by R2, 1 by 12 plus 1 by R3, 1 by 6. Okay. So calculator use ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, ടൈം ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So 1 divided by 4 is equal to 0.25 എന്ന് കിട്ടും. Plus 1 divided by 12 is equal to 0.0833 എന്ന് കിട്ടും. Plus LCM ഒക്കെ എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറേ സമയം എടുക്കും. ഓക്കെ, 1 divided by 6 is equal to 0.166 is equal to 0.25 plus 0.0833 plus 0.166 is equal to 0.4993 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് 1 by R equivalent ആണ് 0.4993. So R equivalent എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? 1 divided by 0.4993 is equal to 1 divided by 0.4993 2 ohm എന്ന് കിട്ടും. R equivalent is equal to 2 ohm. So ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? I1 എന്ന് പറയുന്നത് V ഡിവൈഡ് ബൈ R1 ആണ്. ഓക്കെ, V എത്രയാണ്? അല്ല, R equivalent ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് V കണ്ടുപിടിക്കണം. സോറി, R equal to 2. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V is equal to I into R ആണ്. ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V is equal to I into R. So V is equal to I into R. I എത്രയാണ്? 12 ആംബിയർ.
ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് 2 ഓം എന്ന് കിട്ടി. ആർ ഇക്വാലന്റ് ഇത്. അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു 24 വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടി. ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 24 വോൾട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സോ I1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? V ഡിവൈഡ് ബൈ R1, അതായത് 24 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 is equal to 6 ആംപിയർ. I2 എന്ന് പറയുന്നത് V ഡിവൈഡ് ബൈ R2, V എന്ന് പറയുന്നത് 24 ആണ്, 24 ഡിവൈഡ് ബൈ 12 is equal to 2 ആംപിയർ. I3 is equal to V divided by R3, അതായത് 24 divided by R3, 6, 4 ആംപിയർ. Okay, 6 to 4. If we find the sum of these I1 and I2 and I3, we will get the total current 12 ampere. Total current 12 ampere. Okay, അതായത് 6 2 8 4 12 കണ്ടോ, 12 ആംപിയർ കിട്ടും. അതാ ഈ 12 ആംപിയർ ആണ് ഇവിടെ വന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് I1, I2, I3 ആയിട്ട് പോകുന്നത്. Clear? Anyone have doubt? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. This is the question, homework. Voltage drop across fourth question. Voltage drop across 14.5 ohm resistor. 14.5 ohm resistor in figure is. Voltage drop across 14.5 ohm resistor in figure is. ഇതെല്ലാം ബേസ് പ്രോബ്ലം. ഇത് നല്ലോണം തറയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് സീരീസ് പാരലിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ടഫ് എന്നല്ല, കുറച്ചും കൂടി ഇതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ ഫിഗർ വരച്ചു വെച്ചോളൂ. ഇത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് 14 ohm resistor in figure. ഇത് 14.5 ഓമും 25.5 ഓമും 60 ഓമും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഒരു ടോട്ടൽ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. വോൾട്ടേജ് 200 വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എഴുതിയില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെയ്താൽ മതി. Okay, now ഇവിടെ ഒന്ന് ലിസൺ ചെയ്യൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺസ് മോർ. Voltage drop across 0.5 ohm resistor in figure is. Figure ആണോ വേണ്ടത്? 14.5 ohm, 25.5 ohm and 60 ohm are connected in series. Okay. ലീവ് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല.
ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എല്ലാവർക്കും എന്നെ കേൾക്കാലോ അല്ലേ? ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ കുറെ ഇതുണ്ട്, നമ്മുടെ വിഷ്ണുകൾ തന്നെ കുറെ വിഷ്ണുസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളുള്ളവര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ അടക്കം നന്നായി കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എങ്കിലാണ് നമുക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അറിയുള്ളൂ ആരാണെന്നുള്ളത്. ഇനി ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എനിക്കാണ് NCCയുടെ ചാർജ് ഉള്ളത് കോളേജിൽ. അപ്പൊ ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് NCCക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ആ ഗൂഗിൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് അയക്കാം. അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഒരു 17 വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് 53 കുട്ടികൾക്കാണ്. ബോയ്സ് വേണമെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, ഗേൾസ് കേട്ടാൽ മതി. 53 വേക്കൻസിയാണ് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഉള്ളത്. അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയേനെ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓർഡർ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് 53 ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണ് ഇപ്രാവശ്യം എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ഓൾറെഡി 37ഓളം കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫൈനൽ ഇയേഴ്സും സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സും കൂടെ, തേർഡ് ഇയേഴ്സും സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സും കൂടെ. അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു 17 പേരെയാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങൾ നല്ല വില്ലിങ്നെസ് ഉള്ളവർ മാത്രം NCCയിൽ ചേർന്നാൽ മതി. ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പരേഡ് ഉണ്ടാവും. പരേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരമൊക്കെ ഇളകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വേദനയൊക്കെ എടുക്കും. ബൂട്ടൊക്കെ ഇടണം, യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇടണം. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് NCCയുടെ ഒരു A സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, B സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, C സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ പക്ഷെ അത് അത്ര വലിയ ടഫ് ഒന്നുമില്ല കിട്ടാൻ. നമുക്കിവിടെ ഒരു 20 പരേഡ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് 3 മണിക്കൂറാണ് നമുക്കൊരു പരേഡ് ഉണ്ടാവുക. ആ ഒരു ദിവസം വരുമ്പോൾ ഫുഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് തരും. പിന്നെ യൂണിഫോമിനുള്ള കാശ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം. അതേപോലെ ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, അതായത് നമുക്ക് B സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള പരേഡുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ 10 ദിവസത്തെ ഒരു ക്യാമ്പ്, ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിലായിരിക്കും ഇവിടെ അടുത്തുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് NCC കോംപ്ലക്സിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ B സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ എക്സാം എഴുതാം. നല്ല നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ B സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഒരു ക്യാമ്പും കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് C സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ എക്സാം എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും. വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു 2 പരേഡിന് വരുമ്പോഴേക്കും അയ്യോ മിസ്സേ എനിക്ക് വയ്യ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഇതിൽ ചേരരുത്. അതേപോലെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്തവര് ചേരരുത്. കാരണം ഒരാളുടെ ആ ഒരു വേക്കൻസിയാണ് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടമാവുന്നത്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം അയക്കുക. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാം. ശരി, ഇനി ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ഇല്ല, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ബോയ്സിന് ഇല്ല ഇവിടെ NCC. അപ്പുറം കോളേജിലുണ്ട്, NCRC കോളേജിൽ ബോയ്സിന് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സാങ്ഷനായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ NCC ചേരാം. അതായത് C സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ കിട്ടാൻ 3 വർഷമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 4 വർഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ NCCയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താലും സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയർ അങ്ങനെ 3 വർഷം കിട്ടും. C സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ എക്സാം എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ചേരാൻ പറ്റും ബോയ്സിന്. ഇപ്രാവശ്യം അത് ഓർഡറായി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഗേൾസ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ശരി. Now all of you can leave.